वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिद्धिदाता श्री बाबा गणेशजीर जय। नमस्कार बंधुरा, आज 20 जून 2025। आजकेर बांगला तारीख होच्छे 5 आषाढ़ 1432 बंगाब्द। आजकेर बार होच्छे शुक्रवार। कालपुरुषेर राशिचक्रेर द्वितीयतम राशि होच्छे वृष राशि। तो वृष राशि और वृष लग्नेर जातक जातिकादेर अधिपति ग्रह हलो शुक्र। आजकेर दिनटी वृष राशि और वृष लग्नेर जातक जातिकादेर जन्य केमन होते चलेछे, तो कोन कोन विषय आपनारा लाभवान हबेन एबं कोन कोन विषय आपनारा साबधान थाकबेन सेई सम्बन्धे एई भिडियोटिते विस्तारितभावे जेने नेब। एछाड़ाओ वृष राशि और वृष लग्नेर जातक जातिकादेर ग्रह नक्षत्रेर अवस्थानेर उपर भित्ति करे बेश किछु गुरुत्वपूर्ण तत्व और शुभ रंग, शुभ संख्या, शुभ समय इत्यादि आलोचना करा हयेछे। आपनारा मनोयोग सहकारे भिडियोटी देखते थाकुन। तो मूलत बंधुरा विषय निये गुरुत्वपूर्ण और विषय निये कार्यकरी उक्त युक्त आलोचना आजकेर एई भिडियोटिते समृद्ध रयेछे। अवश्यई आपनारा सम्पूर्णरूपे कोनो रकम कोनो प्रकार मूलत स्किप ना करे सम्पूर्ण भिडियोटी देखते थाकुन। आशा करछि अनेकखानि उपकृत बोध हये चलते पारबेन आजकेर एई भिडियोटिर माध्यमे। सेहेतु बंधुरा बोलबो भिडियोटी सम्पूर्णरूपे सम्पूर्ण मात्राय देखे आपनादेर भालो लागले अवश्यई एकटी लाइक करबेन। कमेंट बक्से जय श्री शनि महाराजेर जय अवश्यई लिखे जाबेन। शनि महाराजेर कृपा एबं आशीर्वादेर सम्भारे जीवने आपनारा अनेकटाई ऊर्ध्वमुखी साफल्येर ऊर्ध्वमुखी हये चलते पारबेन। जीवने अनेकटाई किन्तु आशीर्वाद प्राप्ति करे चलते पारबेन। ताछाड़ा बंधुरा भिडियोटी आपनजनদের साथे शेयर करे चैनेले नतून दर्शक बंधु हये थाकले अवश्यई च्যানেলটিকে सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल आइकनটি क्लिक करे अल अपशने अवश्य सिलेक्ट करे राखबेन, जाते करे एरकम आरो परवर्ती प्रत्येकटी गुरुत्वपूर्ण तथ्य एवं अपडेट संश्लिष्ट भिडियो मूलत सबार आगे सबार प्रथमे आपनादेर काछे पौঁছে যেতে पारे। तो चलुन बंधुरा सबार प्रथमेই জেনে নেব आजकेर पंजिका तथा पंचांगम सम्पर्के। आज कृष्ण पक्षेर नवमी तिथि। आजकेर नक्षत्र होच्छे रेवती। आजकेर करण होच्छे गड़करण एवं आगामी समयकाले बणिज करण शुरू हबे। आजकेर योग होच्छे शोभन योग। मूलत एबारे जानबो आजकेर सूर्य एवं चंद्र गणनार सम्बन्धे। तो आजकेर दिने एवं आजकेर क्षेत्रे सूर्योदय সময়সূচি হচ্ছে ভোর 5টা বেজে 23 মিনিট 25 সেকেন্ডে। सूर्यास्तेर সময়সূচি হচ্ছে সন্ধ্যা 7টা বেজে 21 মিনিট এবং 35 সেকেন্ডে। আজকের চন্দ্রোদয়ের সময়সূচি হচ্ছে রাত্রি 1টা বেজে 29 মিনিটে। চন্দ্রাস্তের সময়সূচি হচ্ছে দুপুর 1টা বেজে 54 মিনিট এবং 59 সেকেন্ডে। তো এবারে জানবো আজকের शुभ समय एवं अशुभ समय सम्पर्के। तो आजकेर दिन एवं आजकेर क्षेत्रे शुभ समय बेला तथा अभिजित मुहूर्तटी होच्छे दुपुर 12टा बेजे 50 मिनिट 27 सेकेंड थेके दुपुर 1टा बेजे 10 मिनिट 34 सेकेंड अब्दि। एछाड़ा बंधुरा आजकेर क्षेत्रे दुष्ट मुहूर्त एवं दुष्ट সময়কালটি হচ্ছে সকাল 8টা বেজে 11 মিনিট 3 সেকেন্ড থেকে সকাল 9টা বেজে 6 মিনিট 56 সেকেন্ড অবধি। तो मूलत बंधुरा दुष्ट मुहूर्त और दुष्ट সময়কালটিকে अपेक्षाकृत करे आपनारा नितान्तই साबधानता और सचेतनता परिगृहीत करे अवलम्बन करे चलबेन, तातेই কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে मंगलमय और मंगलकारक হয়ে উঠবে। तो मूलत बंधुरा जेहेतु समय বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয় নিয়ে কার্যকরী এবং মূল্যবান, সেহেতু অতি বিলম্ব না করে চলুন মূল বক্তব্যে যাওয়া যাক। এবারে আমরা জেনে নেব রাশিচক্রের দ্বিতীয়তম রাশি তথা বৃষ রাশি এবং বৃষ লগ্নের জাতক জাতিকাদের আজকের দিনটি ঠিক কেমনভাবে কাটতে চলেছে। তো প্রথমেই বলে রাখি আপনাদের পারিবারিক জীবন তথা প্রেম সম্পর্ক অত্যন্ত মধুময়ভাবে কাটবে। পারিবারিক জীবনে বেশ কয়েকদিন ধরে চলরত যে সকল সমস্যাগুলি চলছিল সেগুলি কিন্তু আজকে সন্ধ্যার আগেই মিটে যেতে পারে, তথা ভাই বোনদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি চলছিল সেগুলি কিন্তু দূর হয়ে যাবে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাই বোনেরা আজকে যথেষ্ট পরিমাণে আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। পরিবারে নতুন সদস্য আসা নিয়ে বা আগমন নিয়ে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা বৃদ্ধি পাবে, তথা স্বামী স্ত্রী একে অপরের পাশে থাকার কারণে তথা নিজেদের সমস্যাগুলি কিন্তু আপনারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা মিটিয়ে নিতে পারবেন। এছাড়াও কর্মর ক্ষেত্রে ও আপনাদের বিশেষ করে বাড়ির বাইরের পরিবেশে যে চলরত সমস্যাগুলি চলছিল আপনাদের নিয়ে বিশেষত, সেই সমস্যাগুলি আপনারা নিজেদের মধ্যে একতা বজায় রাখার ফলে এবং নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার ফলে মিটিয়ে নিতে পারবেন। পরিবারে কোনো অনুষ্ঠান হওয়া নিয়েও কিন্তু আজকে যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা বৃদ্ধি হতে পারে। এমনকি কিছু বিশেষ পূজা অর্চনার হওয়ার যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা দীর্ঘ সময় ধরে প্রেম জীবনে যুক্ত আছেন তাদের পারিবারিক স্বীকৃতি মিলতে পারে, তথা বিবাহের জন্য আপনাদের কিন্তু আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। যদি কর্মজীবনের কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যারা চাকরিজীবী মানুষজন রয়েছেন তাদের জন্য সময়টা অত্যন্ত ভালোভাবে কাটবে।
যারা ব্যবসায়িক মানুষজন রয়েছেন, ব্যবসায়িক মানুষজনদের ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে দিনটা তেমন একটা কিছু ভালো হবে না। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আপনাদের বিশেষ করে চিন্তা ভাবনা বদলাতে হলেও হতে পারে। পরিবারে বিশেষত নতুন কোনো কিছু বিষয়কে উপেক্ষা করে আলোচনা বৃদ্ধি পেতে পারে, তথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আপনাদের কর্মস্থানে কর্মচারীরা, সহকর্মীরা আপনাকে কিন্তু নানাবিধভাবে ভুল বুঝতে পারে। বিভিন্ন শুভ কাজের ক্ষেত্রে বাধাও কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে আজকের দিনে। তবে বন্ধুগণ, অবশেষে কিন্তু আপনি সৎ পথে অগ্রগতি করলে নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি কিন্তু জয়ী হয়ে উঠতে পারবেন আজকের দিনে। সময়ের মধ্যে কাজ আজকের দিনে প্রত্যেকটা কাজ করে তুলতে পারবেন। এছাড়াও পারিবারিক দিকের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে কোনো অনুষ্ঠান হওয়ার বিশেষ যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে আজ ভালো খবরাখবর আসতে পারে। আপনারা যারা পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে রয়েছেন কিংবা আইনি কোনো সমস্যায় যুক্ত রয়েছেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের দিনটা কিছুটা হলেও ভালো হবে। যে ক্ষেত্রে কিছু না চাওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগ করতে হতো, না চাওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগ অর্থ বাঁচাতে পারবেন বা বাঁচিয়ে উঠতে পারবেন, যার কারণে অর্থ সঞ্চয়ের একটা বিশেষ যোগ আজকের দিনে দেখা যাবে বা লক্ষ্য করা যাবে। এছাড়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে ধার নেওয়া কিংবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বা জন্য সময়টা কিন্তু উপযুক্ত হবে না। সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের জন্য সময়টা মোটামুটি ভাবে কাটবে। তবে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা অনেকটাই কিন্তু আজকের দিনে বৃদ্ধি পেতে পারে। বাড়তি খরচ কিছুটা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, অর্থপ্রাপ্তির একটা বিশেষ যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা পুরাতন রোগী রয়েছেন, ডাক্তারি পরামর্শ মেনে কাজকর্ম করলে এবং নিজেদের রোজগার ত্রুটি নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারলে অবশ্যই লাভ করে উঠতে পারবেন। আপনার স্ত্রী আজ আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে বিশেষ কিছু বিষয়ে সাবধান করবে কোনো কিছু জিনিস থেকে, যার কারণে আপনারা কিন্তু মুক্তি পেতে পারবেন কোনো কিছু বড়সড় আঘাতপ্রাপ্তির দিক থেকে, তথা সাবধানতা পরখ করেও কিন্তু এগিয়ে চলতে পারবেন। আপনাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে ভগবানকে স্মরণ করে চলুন। আজকের দিনে পর্বকালে শান্তি লাভ রয়েছে। সন্তানদের কারণেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মান সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানদের দিক থেকে কোনো সুখবরের মাধ্যমে আপনারা বিশেষ গর্ববোধ করতে চলেছেন বা পারবেন। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা আইনজীবী রয়েছেন তাদের জন্য আজকের সময়টা অতি উত্তমভাবে অতিবাহিত হবে। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন, তথা উচ্চপদস্থ কোনো অচেনা ব্যক্তির সহায়তায় আপনারা জীবনে আজকে অগ্রগতি করতে চলেছেন। আজ আপনাদের সবচেয়ে বিশেষ যদি কিছু শুভ ফলাফল আপনারা প্রাপ্তি করতে চলেছেন বা সবচেয়ে শুভ ফল প্রাপ্তি করতে চলেছে, সেটি হলো আপনাদের পারিবারিক তথা বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনের থেকে কিন্তু বিশেষ আজকের দিনে সুখবর প্রাপ্তি করতে চলেছেন, তথা মধুময় ভাবে আজকের দিনটি কাটবে। সেক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো বাধা বিপত্তি থাকছে না। কিছু কিছু ছোটখাটো মতানৈক্য থাকলেও সেগুলি কিন্তু কথোপকথনের দ্বারা একে অপরের সঙ্গে একতা বজায় রাখার ফলে কিন্তু মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। এছাড়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশেষত যারা মৎস্যজীবী মানুষজন রয়েছেন, আপনারা কিছু বিশেষ ডেভেলপমেন্ট করতে চলেছেন। এছাড়াও ব্যবসাজীবী মানুষজনরাও কিন্তু বিশেষ কিছু সুখবর প্রাপ্তি করতে চলেছেন। আপনাদের ক্ষেত্রে আজকের দিনে শুভ সংখ্যা হচ্ছে 15, শুভ দিক হচ্ছে পূর্ব, শুভ রং হচ্ছে হলুদ, শুভ রত্ন হচ্ছে শ্বেতপ্রবাল। তো বন্ধুগণ, আজকের দিনে আপনাদের ক্ষেত্রে শুভ সময় বা অভিজিৎ মুহূর্ত কি হচ্ছে সকাল 7:48:53 থেকে সকাল 8:48 তথা 52 অবধি। আজকের দিনে আপনাদের ক্ষেত্রে দুঃসময় বা দুর্মুহূর্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা 7:48:43 থেকে সন্ধ্যা 7:56 তথা 33 অবধি। তো বন্ধুগণ, আপনারা এই দুঃসময় বা দুর্মুহূর্তটিকে উপেক্ষা করে কোনো রকম কোনো দৈনন্দিন কাজ করতে যাবেন না, নচেত কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি প্রাপ্তি ঘটিয়ে চলবেন। কোনো কাজেই সফলতা বৃদ্ধি তথা সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনারা এই সকল দিকে একটু পর্যবেক্ষণ করে চলুন। অবশ্যই আজকের দিন আপনাদের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী ভালো হবে তথা সুখ অনেকটাই প্রাপ্তি ঘটবে আজকের দিনে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটি আপনাদের ভালোভাবে তথা মনোনীতভাবে কাটুক। ওম নমঃ শিবায়।